today's class is depression. See, the depression, Bangla mane ki? Bangla mane মানসিক অবসাদ. The depression is not an illness. It is the depressive disorder is an illness, right? Depression is not an illness. It should be the disorder. Depression means the sadness. So all of us, we feel sad many times. ধরো তোমার পকেট থেকে টাকা ছিল, একটা অনেক টাকা আনছিলে হয় কলেজে, হঠাৎ পড়ে গেল, তো কি হবে? মন খারাপ হবে। But that should not be the depressive disorder. তার মানে when we lost something, আমাদের ধরো সম্পর্ক কোনো বিচ্ছেদ হলো, সেই সময় মন খারাপ হয় তো, কোনো বাড়িতে কিছু হলো, মা বাবা বকলো, কেউ আমাদের প্রিয়জন, when we lost somebody, we feel sad. But when we should call it a disorder or it's a normal, কিভাবে বলবো? কে বলবে বল? ধরো আমরা যখন আমাদের প্রিয়জনকে হারাই, তো we feel sad. আমাদের মনে হয় যে সব বেকার হয়ে গেল। বা যখন ধরো তোমাদের তো এই বয়সে প্রায় ব্রেকআপও হয়, জোরে সবই হয়, তো ব্রেকআপ হলেই মনে হয় না স্যার আমার তাহলে আর বেঁচে থেকে লাভ নাই, আই শুড কমিট সুইসাইড। অতটা গেছে কিনা জানি না, তবু আর কি যেটুকুন, হ্যাঁ। তো সেই সময়টা তাহলে কখন, when we call it a disorder or the depressive disorder or it just a normal, ধরো when we lost somebody, আমাদের কি হয় যে আমরা পারি না, we can't concentrate in our study, we can't do our day to day work, right? তো কখন বলবো যে স্যার কোনটা নর্মাল? যে ধরো আমাদের কেউ মারা গেল, আমাদের তো মন খারাপ লাগে, আমরা কান্নাকাটি করি, আমরা ধরো তোমরা ক্লাসে এলে না, তো কখন বলবো যে স্যার এটা ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার, এটা স্যার নর্মাল হতে পারে না? তাহলে আমাকে জানতে হবে যে ডিপ্রেশন ডেফিনেটলি কোনটা। এটা কি কোনো ক্রাইটেরিয়া আছে নাকি যাকে তাকে আমি ডিপ্রেশন বলে দিলাম, রাইট? হ্যাঁ বলো, কেউ বলবে যে ডিপ্রেশন কখন বলবো যে স্যার না ওর ট্রিটমেন্ট দেওয়া দরকার, স্যার প্লিজ ট্রিট দ্যাট পারসন অর দ্য লেডি অর দ্যাট বয় অর এনিবডি। বা কখনো বললাম দুধ কিচ্ছু ভয় নেই, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। ধরো আমাদের ম্যানেজমেন্টে যখন we will discuss the management of depression, on that time we will tell you that so many kinds of treatment. One is the pharmacological, one is the psychological. তোমরা প্রায় বলো না যে স্যার এটা তো কাউন্সিলিং হলে ভালো হতো। Now what is counseling or the psychosocial treatment or the psychotherapy, behavior therapy? তোমরা অনেকে এখন মানে মিডিয়ার দৌলতে শুনেছো cognitive behavior therapy, রাইট? শুনেছো তো? তো সেগুলো কি? তাহলে কখন স্যার আমরা কোনটা করব? এখনকার দিনে কিছুই তো নতুন নয়। ইভেন the non-medical person, they know the psychological treatment, even the cognitive behavior therapy and all the thing. তোমাদের মনে হয় না যে অনেকে বলে স্যার যোগা করো, তোমাদের মেডিটেশন করো, তোমরা ঠিক থাকবে না? হোয়াট ইজ দিস? কেন ঠিক থাকবে? সো হোয়াই দ্য ডিপ্রেশন অকার্স? বা অনেক সময় তোমরা বলো স্যার ওকে ওর একটা সম্পর্ক ছিল, সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেল, তারপর থেকেও এরকম হয়ে গেল। তো কারো তো কোনো কারণ থাকে না। Without any reason, he or she is feeling sad or trying to commit suicide or something, যেখানে আমরা ডিপ্রেশন বলছি। তো why? So সব সময় তো রিজন থাকে না। Sometimes there is reason, but sometimes there is no reason. So the first thing is the depression. So the MCI, the criteria is there. It is not the depression, okay, আপনি স্যার এসে যা পারেন বলে চলে যান, এরকম হ্যাপাজার্ডলি বললে কেউ কিছু বুঝবে না। Let us see what are the criteria and what's the thing points we should discuss. So outline এ আমরা প্রথম এটাকে একটু বড় করে যায় না গো, অনেক ছোট ছোট হয়ে গেছে। The first thing, the learning objective, introduction and epidemiology, one case, the diagnostic criteria, clinical features, mental status examination, differential diagnosis, and the last point is the management, pharmacological, non-pharmacological, special population, and when to refer the patient. Suppose you are in emergency or you in the other discipline, so when you should treat the patient and when you should refer that patient to the special department, right?
So that's the thing. So introduction. Let us see the introduction. Affective disorder or the mood disorder. Affect means our mood. What I am feeling or you are feeling, that is called mood. So affective disorder encompass all disorders of mood that are persistent and pervasive and lead to social and occupational dysfunction. Got it? That definitely there is some mood disorder. It's like sadness or something, and it leads to psychosocial dysfunction. Only that time you can qualify that person is suffering from some kind of disorder. By far, depression is the most commonly encountered mental disorder by a general practitioner. Hence, a comprehensive understanding of the disorder is indispensable. Learning objective: after this class, you should be able to identify depression in OPD. To distinguish between bipolar depression and other bipolar mood disorder. To be able to access and decide treatment, at least you will be able to treat a patient of depression, at least the primary treatment. To understand the dosage, duration and side effect of antidepressant, and to know when to refer. So today the objective of this class is all those points. Okay? And see, the thing is suicide. That one of the suicide is the depression is the, at least percentage wise, that is 20% of the depressed patient, they commit suicide. Got it? So at least if you know the depression, if you are able to treat the depression, you can save a patient or you can prevent a suicide. So broad classification of affective disorder. You see, the first thing is the affective disorder. One is the bipolar depressive episode, recurrent depressive episode, other side the manic episode, and the one is the bipolar affective disorder. That means one side is the manic. Manic means exaggerated self-importance and depression means downwards. So epidemiology. Mood disorder mainly manifests as either manic or depressive episode. The lifetime risk of depression varies from 10 to 15%, with the risk being twice more in women than men. You got my point that women are more vulnerable than men. And do you know that marriage, after marriage, can you tell me that after marriage what happens for the male and for the female? The females are more vulnerable for depression, and males, marriage is the protective factor for male but not for females. Got my point? So whatever your understanding was wrong. So after marriage, women are more vulnerable for depression, suicide and everything, but for male it is a protective factor. Got it? Because the females have to go to the other place, and many times the adjustment problem comes. Right? So anyway, the depression has a multifactorial etiology. The disorder may manifest at any age, but incidence seems to peak in 20s. That means that early onset. The disorder may have a variable course. If untreated, can run a chronic and disabling course. Early identification and treatment increases the likelihood of remission and recovery. Risk factors. So what are the risk factors of depression? তোমাদের অনেকের মনে হতে পারে না স্যার, তাহলে স্যার এটা বলুন স্যার, whether we are also for the vulnerable for the depression. Yeah. So what are the risk factors? Just understand. Number one, the female sex. So female students, what is your understanding? Anybody? Don't get angry to me. It is not whatever, it's not my fault. It's the statistics. Female sex, age less than 40 years, impaired interpersonal relationship,
interpersonal relationship, like in the family, if there is not the congenial atmosphere or if the relationship is bad, so females are more vulnerable for the depression, and it leads to also the suicide. Divorced, widows, family history of depression and negative life events. Got my point? So suppose a case. Now some points already we have discussed. Now let us see the case, whether how many students can be able to diagnose this case. Just read it. A 30 years old female housewife presented with chief complaints of headache. So she has come to your OPD with a complaint of headache. Suppose the medicine sir is there, you had the just class of the medicine, so the headache. And the headache means they don't come to a psychiatrist, right? So they will go to the medicine. So headache. What happened? Manifesting as heaviness of head throughout the day. She had consulted a GP earlier and was diagnosed as a case of hypothyroidism, for which she was on thyroxine, but still the headache persisted. All other investigations were normal. Now this is the story. Got my point? So only headache or hypothyroidism. So the medicine teacher has given the thyroxine and said, oh, forget everything. You have nothing. Because in psychiatry, it is nothing about the angry or anything. It is a fact. The medicine people or the other people, if there is no illness, they thought it is just a malingering. Oh, jao, tomar kichu hoyni. Bhago. Kichu hoyni. But they don't qualify whether it could be a depression, because many times the patient, they don't tell, I am feeling sad or I am happy. And nobody dares to ask the other question except the headache. How she is feeling, whether the family atmosphere is not good. Only the physical complaints you are, because the teaching is only the physical complaints. Headache, okay. What type of headache? When the headache comes, what are the persisting factors? What are the negative factors? Okay, just headache, go. Now, let us see, after the detailed inquiry, what happens? When interviewing, the patient appeared tearful. So, on asking, patient starts crying. On being inquired, patient started crying and reported that she does not feel happy anymore. This happened after she lost her job 6 months before. She reported that she does not feel happy even if something good happened. World did not seem interesting anymore, and she had lost interest in her old hobbies. Household work seemed like a burden now, and she barely managed it, and she was slower than before in her routine course. She stopped visiting her friends and was having frequent altercation with husband, as he felt she was not interested in home like before. She felt she would never improve again and that she was a burden on her family now. She used to hold herself responsible for the same. On being asked proactively, patient reported contemplating suicide once but never acted on it. Along with this, she was hardly able to sleep for 2 to 3 hours at night and felt fatigue in daytime. Husband reported she seemed to have lost weight in past 3 months. So this is the detailed history. Now what is the diagnosis? Bolo. Now it's just a headache or it is something else. So it is not the question of headache, the question of suicide and all the question of the depression, and you have missed the depression. You are advising তোমরা দিচ্ছ প্যারাসিটামল দিচ্ছ কি তোমরা মাইগ্রেনের কথা ভাবছো, তোমরা বলছো এই কিছু হয়নি মাইগ্রেনের ওষুধ দিয়ে দাও. But you have missed the patient, and patient may after sometimes you may have heard that the patient has committed suicide. Okay, got my point? তুমি বলো ও স্যার কি হয়েছে কি করে জানবো, ও তো আমাদের কাছে এসেছিল হেডেক নিয়ে. But you have missed the depression. So this is the fact. So this is the case. Now explaining. Now what are the explanation?
The number one, the somatic complaints could be a depressive equivalent and should always be explored like headache in this case. Patient's episode was precipitated by loss of job, that is a psychosocial stressor. Suicidal ideation could have gone unnoticed if not inquired about proactively. The case depicts the signs and symptoms of depression and the depressive cognitions of worthlessness and helplessness. Got my point? This is the case summary, and these are the points in favor of the diagnosis depression. So diagnosing depression, I am skipping this one. So one thing, diagnosing depression, it could be dysthymia and it could be recurrent depressive disorder. Dysthymia means not the severe, halka, just a mild depression throughout the years, 2 to 3 years, more than 3 years. And the recurrent depression means depression, little better, again depression, little better, like the recurrent, this is coming 3 to 4 attacks in a year. Clinical features. So now coming to the point, what are the signs, symptoms of a depression? Let us see. The first thing, the psychological symptom. As seen in the diagnostic criteria, the clinical features of depression encompass domains of psychological, somatic and psychotic symptoms if severe. So psychological symptoms means sadness. I am not feeling well, আমার ভালো লাগে না. Just the thing, I am not feeling well. আমার কোনো কাজে উৎসাহ লাগে না. আগে যেভাবে পারতাম এখন যেন সব সময় চুপচাপ বসে থাকতে মন যায়. নাম্বার 2, হোপলেসনেস. দূর আমার দ্বারা আর কিছু হবে না, পড়াশোনা হবে না, তোরা যা. নাম্বার 3, হেল্পলেসনেস. তোরা কিছু করতে পারবি না, তোরা সব এলি, এই চল না, আমি তো আছি, আমরা তো তুই একসাথে পড়বো, হবে না, তোরা যা, আমার দ্বারা হবে না. একটা আমি ব্যাক পেয়েছি আর আমার কোনো উৎসাহ নেই, আমি পারবো না পাস করতে, আমার বাবা মা বেকার আমাকে পড়ালো, এত পয়সা খরচ করেছি. তারপর ওয়ার্থলেসনেস, আমি একটা ওয়ার্থ পিপল, এখানে আমার এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই, আমি একটা বেকার. তারপর গিল্ট, আমি দোষী, বাবা মার অনেক টাকা নষ্ট করেছি, কি লাভ. পেসিমিজম মানে সবই নেগেটিভ, আমার সামনে কিছু নেই. হতাশা, অ্যানহেডোনিয়া, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ফিলিং, আমার সুখ দুঃখ কিছুই নেই, আমার অনুভূতি নেই, আমার খিদে নেই, কোনো কিছু নেই. ডিফিকাল্টি কনসেন্ট্রেটিং, আই কান্ট কনসেন্ট্রেট ইন মাই স্টাডি, তোরা আসছিস, চল না পড়ি, আই কান্ট কনসেন্ট্রেট, মাই মেমোরি বিকামিং উইক, আমি মেমোরাইজ করতে পারি না. আর লস অফ ইন্টারেস্ট, আমার কোনো কিছুতে ইন্টারেস্ট নেই. তারপর সোমাটিক সিমটম কি হয়, যেগুলো আমাদের শরীরে, যে ওয়েট লস হয়, তারপর ইনসমনিয়া অর হাইপারসমনিয়া, লস অফ লিবিডো or psychomotor slowing or agitation. Psychomotor slowing মানে একদম চুপচাপ, or অস্থিরতা, এই ঘরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে শুধু পাইচারি করছে. These are the somatic symptoms. And psychotic মানে যদি ধরো ডিপ্রেশনটা খুব সিভিয়ার হয়ে যায়, তখন ডিলুশন, হ্যালুসিনেশন আসতে পারে. The delusion মানে যেমন I don't have anything inside my abdomen, আমার পেটের সমস্ত কিছু নাড়িভুড়ি has rotten, পচে গেছে, সেটাকে কোটার সিনড্রোম যেমন বলি. So delusion persist pertaining to ideas of sin, poverty, desire, punishment, imminent disorder for which patient feels responsible. Hallucination means usually auditory of acquisition and defamation or olfactory of rotting things. And stupor, stupor মানে হঠাৎ তুমি দেখলে patient is conscious but cannot move, ওকে নিয়ে আসছে স্ট্রেচারে করে, পেশেন্ট তাকিয়ে আছে কিন্তু কোনো কথা বলছে না. This is not a neurological stupor, this is psychological stupor. Okay, so sign symptom বোঝা গেল তো. Suicidal thoughts, other picture, always inquires about ideas of self harm proactively. একটা তোমরা খেয়াল করবে, তোমাদের মধ্যে অনেকে আছে জাস্ট নিজেকে কষ্ট দেওয়া, হাত কাটা বা নিজের কিছু ক্ষতি করা. অলওয়েজ ইনকোয়ার, দেখি ভাই তোমার হাতটা দেখাও তো, তোমার হাতে কি আছে. তারপর প্রেজেন্ট প্ল্যান, তুমি এখন কি ভাবছো,
অ্যাভেলেবেল মিনস এই যে প্রেজেন্ট প্ল্যান মানে তার কোনো সুইসাইড করার আছে কিনা, তাই সেই কোনো চিঠি লিখছে কিনা, তারপর প্রিভিয়াস অ্যাটেম্প আগে কোনো ছিল কিনা, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ সুইসাইড, এনি ইম্পালসিভ অ্যাক্ট, হঠাৎ করে মনে গেল সে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য ছুটলো, ইম্পালসিভ। তারপর হাউ ইম্পালস ইজ রেজিস্টার্ড, ওটা কিভাবে আটকানো যায়, এনি সাইকোটিক ফিচার্স লিডিং টু সাচ আইডিয়াস অর ওভারঅল রিস্ক অফ সুইসাইড। তার মানে যখন কোনো ডিপ্রেশন পেশেন্ট দেখবে, ইউ শুড অ্যাসেস দ্য রিস্ক অফ সুইসাইড। কখনো এই ভুল করো না। এনি পেশেন্ট যদি তোমাদের মনে হয় যে হিস্ট্রি অফ একটা সুইসাইড আছে, তার ফ্যামিলিতে একটা সুইসাইড আছে, তার বাবা বা কাকা কেউ সুইসাইড করেছে, সে এসেছে, তার তোমার মনে হচ্ছে সে এসছে সোমাটিক কমপ্লেন, সে মেডিসিনে ঘুরেছে, সার্জারিতে ঘুরেছে, সে একটা সোমাটিক কমপ্লেন দিচ্ছে, আমার পেটে ব্যথা কি বুকে ব্যথা, ওরাও তাড়িয়ে দিচ্ছে, এই কিছু নেই কিছু নেই। অনেকে হয়তো এমআরআই করেছে, চেস্ট করেছে, কিচ্ছু পাচ্ছে না, অথচ সে বলছে না আই এম নট ফিলিং ওয়েল, ও বলছে আমার ভাল লাগে, এখানে আমার ব্যথা সেই জন্য আমার ভাল লাগে না। জাস্ট এনকোয়ার whether this case is suffering from depression. ক্লিয়ার? এবং সেইখানে দেখো যে সুইসাইড কুড বি প্রিভেন্টেড। সব সুইসাইড আমরা আটকাতে পারি না, বাট অ্যাটলিস্ট ইন সাম কেসেস সুইসাইড কুড বি প্রিভেন্টেড। যদি তোমরা প্রত্যেকে সুইসাইড করে থাকো, সো ইট কুড বি প্রিভেন্টেড। যদি একটা রিস্ক পাও যে হাত কাটছে বা কিছু নিজের ক্ষতি করছে, বি থট whether this patient is suffering from depression. Okay? Other condition presenting like depression. এবারে তুমি বলতেই পারো স্যার তাহলে কি ডিপ্রেশন আর কিছু তো হয় না? হ্যাঁ হয়, অর্গানিক ডিসঅর্ডারও ডিপ্রেশন লাইক পিকচার হয়। অর্গানিক ডিসঅর্ডার কি কিতে হয় দেখা যাক। ফলোইং মেডিকেল কন্ডিশন, যেমন জেনারেল মেডিকেল কন্ডিশনে এন্ডোক্রিন, থাইরয়েড, ইনফেকশন, মেনিনজাইটিস, কার্ডিওভাস্কুলার শক, কার্ডিয়াক ফেলিওর, সেরিব্রোভাস্কুলার স্ট্রোক, মেটাবলিক জ্বর, ডিসইলেক্ট্রোমিয়া, নিউট্রিশনাল ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি, টিউমার অ্যান্ড ট্রমা, এগুলো কিন্তু মেডিকেল কজও ডিপ্রেশন প্রেজেন্ট করতে পারে। একটা হেড ইনজুরি, একটা সিভিএ, একটা সেরিব্রোভাস্কুলার অ্যাক্সিডেন্টের পরে সে এলো, তুমি বলে স্যার এ আপনার কাছে ঢুকছে কেন, এটা তো স্যার এখানে দেখার কিছু নেই, একে পাঠিয়ে দিন স্যার, কিন্তু সে প্রেজেন্ট করছে ডিপ্রেশন। সব সময় মনে রাখবে দ্য রিস্ক ইজ অ্যাডোলেসেন্ট 18 থেকে 20 আর একটা জেরিয়াট্রিক 70 থেকে 80। এই দুটো এজ সুইসাইডের জন্য সাংঘাতিক রিস্ক ফ্যাক্টর। আমরা আমাদের বাবা কাকাদের কি বলি, স্যার বাবার বয়স হয়ে গেছে তো এখন কথা বলতে চায় না, চুপচাপ বসে থাকে, খায় না, ও স্যার বয়স হয়ে গেলে ওরকম হয় না। থিঙ্ক ইট whether they are suffering from depression। এবং খেয়াল করে দেখবে প্রায় তোমরা শুনতে পাও যে একটা বয়স্ক মানুষ হঠাৎ সুইসাইড করেছে উইদাউট এনি রিজন। দ্যাট ইজ ডিপ্রেশন। আন্ডারলাইং ডিপ্রেশন ছিল, কেউ পাত্তা দেয়নি, তারা মেডিসিনে যখন গেছে কি কার্ডিওলজিস্টের কাছে গেছে, they never thought of whether this patient is suffering from depression। তারা দেখেছে হার্ট নর্মাল, তারা দেখেছে কোনো মেডিকেল প্রবলেম নেই, তারা বলেছে ওকে যাও যাও কিছু নেই তোমার, বাড়ির লোককে বলেছে তোমার পারফেক্টলি ফিট আছে বাবা যাও। ক্লিয়ার? সেই জন্যই ইউ শুড নো, তোমরা মেডিসিন পড়ছো, সার্জারি পড়ছো, ইট ইজ ভেরি গুড, তোমাকে পড়তেই হবে, বাট ইউ শুড নো যে মাঝে মাঝে যে আমরা যেন পেশেন্টকে না হারাই। যদি আমি ডিপ্রেশন না জানি তা আমরা হারাবো। এবং সব সময় জানবে যে আগামী 2030 এবং 2050-তে ডিপ্রেশন শুড বি দ্য ফার্স্ট লিডিং কজ অফ ডিসেবিলিটি। তোমরা যেটা ভাবছো তা নয়, যে ডিপ্রেশন সবার আগে উঠবে নাম্বার 1-এ, যে আমাদের যে ডিসেবিলিটির যে লিস্ট সেখানে ডিপ্রেশন এই মুহূর্তে ডিপ্রেশন থার্ড কজ অফ ডিসেবিলিটি। এবং 2050-তে ডিপ্রেশন আমাদের প্রত্যেক 5 জনের এখন একজন সাফার করছি ডিপ্রেশন। তোমরা ভাবতে পারবে না যে ডিপ্রেশন এড়ানোর কোনো জায়গা নেই। এবং তোমাদের কি হয়, তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করো যে তোমাদের যখন মন খারাপ হয় তোমরা কি কোনো স্যারের কাছে আসো? না, তোমাদের মনে হয় কি করে বলবো, হ্যাঁ স্যার কি ভাববে বা আমার কলিগরা কি ভাববে। You feel ashamed to tell that I am feeling sad. I can't concentrate in my study. তোমাদের বলতে লজ্জা লাগে। কেন? তোমাদের ভয় যে না আমাকে সাইকিয়াট্রিক পেশেন্ট বলবে। কিন্তু যদি কেউ আসে তোমাদের অ্যাটলিস্ট একটা সুইসাইড প্রিভেন্ট করতে পারো। ক্লিয়ার? এই জন্যই তোমাদের ডিপ্রেশন জানাটা খুব দরকার। সাইকিয়াট্রি না জানলেও চলবে, বাট অ্যাটলিস্ট ডিপ্রেশন ইউ শুড নো।
আদার কন্ডিশন বলতে আর কি আছে, যেটা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, এছাড়া ড্রাগ কিছু করে, যেমন উইথড্রয়াল অফ ক্যাফিন, নিকোটিন, সেডেটিভ, আর প্রলংড ইউজ অফ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ ড্রাগ, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি, স্টেরয়েড, অ্যান্টি নিওপ্লাস্টিক ড্রাগ, অ্যান্টি পার্কিনসনিয়ান ড্রাগ, সেডেটিভ, এই কিছু ড্রাগ যদি কন্টিনিউয়াস ইউজ করে, they can lead to the depression. Mental status examination. Now, history হয়ে গেল। Now, একটা depressed patient যদি আসে তোমার কাছে, তো তার এক্সামিনেশন করে কি পাবে বলো? না সে জেনারেলাইজ সাইকোমোটর রিটার্ডেশন, মানে একদম চুপচাপ, ওকে নিয়ে এলো, ও এসে এক জায়গায় এসে চুপ করে বসে মুখটা এরম করে বসে থাকলো। কিন্তু যদি ওল্ড এজ হয়, ইউজুয়ালি রিটার্ডেশন না হয়ে ও একটা ছটপট করবে, একটা যেন অস্থিরতা, তার মানে অ্যাজিটেশন ইন এল্ডারলি, স্টুপ পশ্চার, পশ্চারটা এরকম, যেমন পার্কিনসনিজমের মতো বসে, মাথাটা ডাউনওয়ার্ড গেজ, স্লো স্পন্টেনিয়াস মুভমেন্ট, ডাউনকাস্ট গেজ, নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, ডিক্রিজ রেট অফ স্পিচ, জিজ্ঞেস করছো কি নাম, কাকু তোমার নাম কি, ও একটা জাস্ট একটা উত্তর, এই রাম, আরে পুরো নামটা বলুন না, বলতেই চাইছে না, যেন হ্যাঁ বা না দিয়ে শেষ হচ্ছে। তারপর ডিক্রিজ মুড অ্যান্ড রেস্ট্রিক্টেড এফেক্ট, এই ডিপ্রেসড মুড, তুমি তাকে দেখে বুঝতে পারছো যে তার জন্য অনেক কিছু হারিয়ে গেছে, সে কোনো মুখে কোনো হাসি নেই। থট প্রসেস মে বি স্লো উইথ পোভার্টি অফ আইডিয়াস, তার ভিতরে কোনো আইডিয়া নেই, তুমি তাকে বললে হ্যাঁ গো তুমি কি করে এলে বোলপুর থেকে, কি জানি কি করে নিয়ে এলো আমি জানি না। থট say though sensorium is intact, that means patient is conscious, memory may be impaired, তাকে জিজ্ঞেস করলে আজ কি খেয়েছো, বললো কি জানি আমি ভুলে গেছি, এইটা ভুলো না কখনো যে এটা ডিমেনশিয়া, নো, এটা সুইডো ডিমেনশিয়া। একটা ডিপ্রেশন পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট লাইক এ ডিমেনশিয়া, যে আমি ভুলে যাচ্ছি, বাড়ির লোক এসে বলতেই পারে হ্যাঁ আমার বাবা না ভুলে যাচ্ছে এখন সব, বা বাড়ির লোক কি ভাবছে, ও তো ডিমেনশিয়া হয়ে যাচ্ছে, বয়স হলে তো অ্যালজাইমার হয়। Memory may be impaired with increased impulsivity, access for suicide, with impaired judgment, too pessimist, and insight may be impaired. Usually, the classic triad of persistent pessimist thought about self, future, and others may be seen, and delusion or hallucination may be seen. একটা কথা জেনে রাখবে, ডিপ্রেসিভ কগনিশন কাকে বলে? ফিলিংস অফ ওয়ার্থলেসনেস, হেল্পলেসনেস যদি থাকে, and that leads to suicide. মানে যখন সব কিছু আমার হারিয়ে যায় তখনই আমি সুইসাইডে চলে যাই, এটাকে ডিপ্রেসিভ কগনিশন বলে। এই টার্মটা অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে। নাও ম্যানেজিং ডিপ্রেশন, সো একটা মোটামুটি আইডিয়া হলো যে একটা ডিপ্রেসড পেশেন্ট মে প্রেজেন্ট উইথ সোমাটিক কমপ্লেন or the psychological symptom, but you are now at this juncture you are able to diagnose a case of depression, বা তোমাদের একটা আইডিয়া হলো যে একটা ডিপ্রেসড পেশেন্ট কি করে বলতে পারি। সো হাউ টু ট্রিট, কত রকম ট্রিটমেন্ট আছে। নাম্বার 1, the psycho education, the goal. Number 2, relieve the symptoms of present episode, frequent follow up until remission, restore pre-morbid functioning of individual, maintain treatment to prevent relapse. তার মানেটা কেন এই কথাগুলো আসছে, যে এই যে ডিপ্রেশন হলে কি হয়, ওদের ধারণা কি জানো তো, তুমি দিলে তো ওষুধ, ও বললো খেয়ে তো ডাক্তার ভালো দিয়ে দেখলে 6 মাস পরে আবার এসছে, কি হলো গো ডাক্তার তুমি যে ওষুধ দিলে এত তো ভালো, আমি খেয়েই ভালো হয়ে গেলাম, তারপর আর খাইনি তো আবার হয়ে গেল। তার মানে তুমি ওকে বলোইনি যে এটা কিন্তু ফিরতে পারে, তুমি বন্ধ করো না। ক্লিয়ার? কেন ডিপ্রেশনের ইউজুয়ালি ইটিওলজিটা কি, ডিপ্রেশনের ইটিওলজি তো আমাদের ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস এগুলো নয়, এটা আমাদের নিউরো ট্রান্সমিটার ডেফিসিয়েন্সি। ইট কুড বি সেরোটোনিন, ইট কুড বি ডোপামিন, তো সমস্ত ডেফিসিয়েন্সি, তার জন্যই আমাদের ডিপ্রেশন হয়। তো তাহলে যদি তুমি মেডিসিন যদি 6 দিন খেয়েই বন্ধ করে দাও, তা আবার ডিপ্রেশন হবে। তাহলে মেনটেন ট্রিটমেন্ট টু প্রিভেন্ট রিল্যাপস, ইউজুয়ালি ইফ নো or minimal depressive symptom for 9 to 12 months and ability to carry out routine activities for that time period, consider tapering and stopping the antidepressant. So got my point? So at least 9 to 12 months the patient should take the antidepressant. So pharmacological treatment, names are drug.
Number 1, the tricyclic antidepressant. What is this one? Imipramine, amitriptyline. Imipramine, amitriptyline. Number 2, selective serotonin reuptake inhibitor, including fluoxetine, sertraline, escitalopram, paroxetine, citalopram. Number 3, serotonin norepinephrine receptor inhibitor, venlafaxine, others mirtazapine. The classification comes why? Because we have told that depression comes when the neurotransmitter become deficient. তার মানে অ্যান্টিডিপ্রেশনটা কি করে? It blocks the reuptake. যে the synapse লেভেলে নিউরোট্রান্সমিটার ডেফিসিয়েন্সি হলো, সেইখানে কি করলো, যদি আমি নিউরোট্রান্সমিটার রিআপটেকটা যদি ব্লক করতে পারি, তাহলে নিউরোট্রান্সমিটার গুলো সাইনাপস লেভেলে বেড়ে গেল। ওকে, এছাড়া রিসেপ্টর ডাউন রেগুলেশন। ক্লিয়ার? এই কিছু তত্ত্ব আছে, বাট স্টিল নাও উই ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট ইটিওলজি অফ ডিপ্রেশন। এনিওয়ে, তো ফার্মাকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টে আমরা এবারে কি করব, যে কমন সাইড এফেক্টস যেগুলো, এই যে মেডিসিন গুলো দিচ্ছ তোমরা, তার সাইড এফেক্ট তো জানতে হবে। তুমি ধরো কাউকে দিয়ে দিলে অ্যামিট্রিপ্টিলিন, একটা ওল্ড এজ, অ্যামিট্রিপ্টিলিন মানে কি, তার রিটেন্স গ্লকোমা আছে, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রবলেম হবে। তার প্রোস্টেট বেশি থাকে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার রিটেনশন অফ ব্লাডার বাউল হয়ে যাবে, তার হার্টে প্রবলেম করতে পারে। তার মানে তুমি ওল্ড এজে অ্যামিট্রিপ্টিলিন, ইমিপ্রামিন দেবে না। এসএসআরআই যদি দাও, ধরো ফ্লুক্সিটিন, সিটালোপ্রাম, তোমরা অনেকেই নাম জানো, এসিটালোপ্রাম, তো দেওয়া কি একদম সেফ? যদি একটু ট্রিটমেন্টটা না জানো বা কমন সাইড এফেক্ট, তাহলে তোমরা দিতে সাহস পাবে না। কি কি কমন সাইড এফেক্ট দেখো? রেস্টলেসনেস, নার্ভাসনেস, ইনসমনিয়া, মোস্টলি সেলফ লিমিটিং, কোনো ভয় নেই, যদি 7 দিন হয় ওটা নিজেই কেটে যাবে। নাম্বার 2, অ্যানোরেক্সিয়া, জিআই ডিস্টারবেন্সেস, হেডেক, সেক্সুয়াল ডিসফাংশন। একটাই শুধু বলা রইল যে যখন ডিপ্রেশন অ্যান্টিডিপ্রেশন দিলে সুইচ টু ম্যানিয়া, হঠাৎ দেখলে পেশেন্টকে ওরা বেঁধে আনছে, পেশেন্ট একদম বড় বড় কথা বলছে, বক বক করছে, মানে সুইচ টু ম্যানিয়া, এই একটাই রিস্ক থাকে। আদার টাইম টু রেসপন্স, ইউজুয়ালি অ্যান্টিডিপ্রেশন হাউ লং টাইম নেই? 3 to 6 উইক। আজকে দিলে কালকেই এসে বলতে পারে না যে আমি ভালো আছি, ওরা পরের সপ্তাহে এসে বলে ডাক্তারবাবু কিছুই তো হলো না। ইট টেকস 3 to 6 উইক। তারপর ডোজ ফর ফ্লুক্সিটিন, যদি আমি একটা ওষুধের বলে দিই যে ফ্লুক্সিটিন দিতে যদি দাও, ইনিশিয়েট ট্রিটমেন্ট উইথ 20 milligram daily, if not tolerated even 10 milligram once daily, and increase to 20 milligram if the medication is tolerated. If no response in 4 to 6 weeks or partial response in 6 weeks, increase dose by 20 milligram, maximum dose 60 milligram. For children and elderly, start with 10 milligram and increase gradually to 20 milligram. Wait for 6 to 12 weeks before up titration. Common side effects আরো আসা যাক। টিসিএ, টিসিএ মানে অ্যামিট্রিপ্টিলিন, ইমিপ্রামিন। দেখো অর্থোস্টেটিক হাইপোটেনশন, ড্রাই মাউথ, বুঝতে পেরেছো? একটু দেখো, তোমাদের বোধ হয় কি ভালো লাগছে না হয়তো কারো কারো, একটু দেখো। কনস্টিপেশন, ডিফিকাল্টি ইউরিনেটিং, ডিজিনেস, ব্লাড ভিশন, সিরিয়াস সাইড এফেক্ট, কার্ডিয়াক অ্যারিথমিয়া, রিস্ক অফ সুইচিং, লিথাল ওভারডোজ। তোমরা কি জানো যে তোমরা অ্যান্টিডিপ্রেশন দিলে, একটা ধরো পেশেন্ট ডিপ্রেশন আছে, তুমি তাকে করলে কি 1 মাসের ওষুধ দিয়ে দিলে অ্যামিট্রিপ্টিলিন, না দ্য পেশেন্ট মে কমিট সুইসাইড উইথ ইউর ড্রাগ। তুমি যে মুহূর্তে অ্যামিট্রিপ্টিলিন দিয়ে দিলে, ও বাড়ি গিয়ে তোমার ওষুধটাই খেয়ে মারা যেতে পারে। গট মাই পয়েন্ট? তার মানে তোমার ওখানে কি লিখবে যে প্লিজ ক্লোজ অবজারভেশন অ্যান্ড পেশেন্টের থেকে ওষুধ দূরে রাখো। Patient should, the medicine should not be in the patient's hand. Supervise the medicine. Okay? Now other, যেটা তোমাদের ভালো লাগবে, সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট। তোমরা অনেকে নাম শুনেছো, সাইকো এডুকেশন। এই যে সাইকো এডুকেশন মানে কি, দেখবে অনেকে এসে ডিপ্রেশন মানে কি বলে বলো তো, ওরা নিজেরা এক্সপ্লেন করবে, স্যার মনে হয় ওই ব্যাপারটা হয়েছিল সেই জন্যই, এটা কোনো এক্সপ্লেনেশন। সেই জায়গাটা সাইকো এডুকেশন মানে হোয়াট ইজ ডিপ্রেশন, যে তার বাড়ির লোককে যদি একটু ভালো করে বোঝাও, দ্যাট ইজ কল্ড সাইকো এডুকেশন। একটু 5 মিনিট তাকে বললে যে দেখো এটা একটা মনে হচ্ছে আমার ডিপ্রেশন হয়েছে, ডিপ্রেশন এটা একটা রোগ,
এটা কোনো যেমন আমরা আগে লেপ্রসি ভাবতাম না অভিশাপ, সেই এটা কোনো অভিশাপ নয়। ক্লিয়ার? That is called psychoeducation. Number 2, supportive psychotherapy. Supportive psychotherapy মানে তাদেরকে জাস্ট বলা যে দেখো এই ওষুধে এটা সারবে। আমরা 100% মেডিসিনে কোনো রোগকেই সারাতে পারি না, বাট অ্যাট লিস্ট 60% ডিপ্রেশন ক্যান বি কিওর্ড। ওকে, যে এই যে and number 3, the CBT, cognitive behavioral therapy. খুব কমন কথায় CBT মানে কি, যে ধরো একটা গ্লাস আছে, এই গ্লাসটা আধা গ্লাস জল আছে, যদি ডিপ্রেশন থাকে সে কি ভাববে বলো তো, এই গ্লাসটা তো শূন্য, তার মানে আমার জীবনটাও ফাঁকা। ওর কগনিশনটা চেঞ্জ করো, ওকে বলো যে উল্টোটা দেখো, বাহ গ্লাসটা তো অর্ধেক ভর্তি, এবং তখন কি হবে, তাহলে আমার জীবনটাও তো ভালোর দিকে। তুমি তার চেঞ্জ করো লুকটা, বোঝা গেল তো? যদি আমার মন খারাপ থাকে তাহলে যদি কালো মেঘ আসে তখন মনে হবে আমার জীবনটা কালো, আর যদি আমার মন খুশি থাকে তখন মেঘ দেখে মনে হবে যে আমি গান গাইবো, তাই তো? The same thing, the perception should be changed, and this is called cognitive behavior therapy. And psychosocial treatment কাকে বলে? The psychoeducation address current psychosocial stressor, reactivate social network, activity scheduling and physical activity. দেখবে অনেকেই বলি আমরা যে তুমি একটু রোজ সকালে হাঁটবে, তুমি যে বাড়ির যে চুপচাপ বসে থাকে ওকে বলা যে তোমরা সবাই একটা মন্দিরে গিয়ে বসে একটা কিছু করো, এগুলোকে সোশ্যাল সাইকোসোশ্যাল বলি। at primary health care level, সাপোজ তোমরা যদি প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে যাও, তো সেখানে তো আর এত কিছু করতে পারবে না, তো সেখানে কি করবে? Select a drug from national formulary and give according to the instruction. Any comorbid medical condition should be treated adequately, address current psychosocial stressor, reactivate social network, activity schedule and physical activity. Special population. Now, কিছু কিছু group of patient থাকে যাদের need the special attention, যেমন individuals with concurrent condition, treat both the depression and the concurrent condition. ধর একটা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, ডিপ্রেশন, স্ট্রোক হয়েছে, ডিপ্রেশন, একটা প্রেগনেন্সি, তোমরা জানো তো যে আফটার চাইল্ড বার্থ পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন হতে পারে, সেখানেও তোমাকে দেখতে হবে যে স্পেশাল পপুলেশন। চিলড্রেনে একটা চিলড্রেন 10 বছরের বাচ্চাও ডিপ্রেশন হতে পারে, সেই জায়গাগুলো স্পেশাল পপুলেশন। প্রেগনেন্সি অ্যান্ড ব্রেস্ট ফিডিং, ধরো তার বাচ্চা দুধ খায়, তুমি কি ওষুধ দেবে? সেই পয়েন্টটা তোমাকে রেজ করবে। ওরা তো এসে বলবে ডাক্তারবাবু তুমি ওষুধ দিচ্ছ, আমার বাচ্চা দুধ খায়, তখন কি করবো? অ্যান্সার তোমাকে দিতে হবে। Avoid psychotropic in pregnancy and manage with non-pharmacological means. However, weigh the risk-benefit ratio of continuing an antidepressant during pregnancy. Avoid long-acting fluoxetine during breastfeeding and avoid fluoxetine during pregnancy. Children, offer pharmacotherapy with fluoxetine only. Elderly, avoid tricyclic. Watch for drug interaction. Expect slower response. Increase dose gradually and treat the lower dose. When to refer? When you should not take the patient. The patient has severe depression. Patient has suicidal ideation. Failure of 2 or more antidepressant. Psychological intervention needed. And it's a bipolar affective disorder, multiple comorbidity, special population, or any other emergency comorbid medical disorder. You should not take this patient in any department. Suppose you the other department. Thank you. আমি খুব সামান্য কথায় ডিপ্রেশন বলতে চেষ্টা করেছি। আমি কেন তোমাদের সেই অর্থে হয়তো এমবিবিএস এ হয়তো 5 থেকে 10 নাম্বার কোশ্চেন থাকতে পারে যা সাইন সিমটমস অফ ডিপ্রেশন, কিন্তু এই ক্লাসটা জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য, তোমাদের ভবিষ্যতে জানার জন্য। তুমি যে ডিপার্টমেন্টেই যেতে পারো, বাট তোমাকে ডিপ্রেশন তোমাকে সামনে আসবেই তোমার জীবনে। ইট ইজ নট ইয়োর লাইফ, তোমার ফ্যামিলি লাইফ, তোমার বাড়িতে ডিপ্রেশন আসবেই। ক্লিয়ার? এবার তোমরা বলো, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে বলো। কি গো পিছনে ওরা গল্পই করে গেল গো, আমি বোধহয় ওদের কি অ্যাটেনশন পেলাম না। এনিওয়ে, কারো কোনো কোশ্চেন আছে? বলো।
এখন তোমাদের ডিপ্রেশন হয়তো ভাল লাগবে না, কিন্তু জীবনে ডিপ্রেশন আসবেই, সেদিন তুমি মিস করবে আমাকে। ওকে, কিচ্ছু করতে হবে না, তোমরা বাড়িতে যাও, খেয়াল তোমার এসে যাবে ডিপ্রেশন কি। কারণ তোমার আশেপাশে যারা আসে তারাই তোমার কাছে হেল্প চাইতে আসবে। ওকে, কারো কিছু প্রশ্ন? এর মধ্যে অনেক কিছুই আমি বলিনি, যেমন হাউ অ্যান্টি ডিপ্রেশন ওয়ার্কস, হোয়াট আর দ্য ইটিওলজি অফ ডিপ্রেশন, সব স্কিপ করে গেছি। যেহেতু তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা বলি, আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের জাস্ট কিছুটা পয়েন্ট, যদি এতগুলোর মধ্যে দু চার কথা মনে থাকে, যদি সুইসাইড কথাটা জানতে পারো যে ডিপ্রেশনের সঙ্গে সুইসাইড কথাটা আসছে, তাহলে হয়তো তোমার জীবনে অনেক সুইসাইডকে প্রিভেন্ট করতে পারবে। ওকে, কিছু প্রশ্ন বলো? নো, নো কোয়েশ্চেন। তাহলে আইদার এটার মানে কি বলো তো, যে আইদার আমি এতটাই বোরিং করেছি যে কোনো প্রশ্ন নেই, নাকি নাকি এত বলেছি যে কি বলবো। ওকে, চলো নেক্সট ক্লাস। নেক্সট ক্লাসে কি অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার বলবো? নেক্সট মঙ্গলবার, তারপরেরটা বোধ হয় পয়লা বৈশাখ পড়ছে, তারপরের মঙ্গলবার 15 তারিখটা। কাজে তাহলে পরেরটাই অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারটা তোমাদের জরুরি। কেন বলো তো? অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারটা যদি না জানো, এই পরীক্ষার আগে তোমাদের প্রত্যেকের অ্যাংজাইটি হয়, তো কি করে কাম ব্যাক করবে, যে এই অ্যাংজাইটিটা কি করে প্রিভেন্ট করবে? বোঝাতে পেরেছি? সো তোমাদের অ্যাটলিস্ট 3টে ডিসঅর্ডার জানতেই হবে, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, ডিপ্রেশন অ্যান্ড স্কিজোফ্রেনিয়া। বাকি তোমার ক্লাস না করলেও চলবে, ও যথেষ্ট। যদি এই 3টে ক্লাস যদি বুঝতে পারো, যদি 3টে ক্লাস তোমার একটু আইডিয়া হয়ে যায়, তো যথেষ্ট তোমাদের। বা তোমরা যদি জানতে পারো ডিলুশন হ্যালুসিনেশন কাকে বলে, হোয়াট ইজ সাইকোসিস, হোয়াট ইজ নিউরোসিস, হোয়াট ইজ পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার,